உலக அமைதி, ஒற்றுமை, மன அமைதி, சமாதானம், ஆரோக்கியம் ஆகியவற்றினை முன்னிலைப்படுத்தி நடத்தும் ஒரு சக்தி வாய்ந்த கூட்டு தியானத்தில் கலந்து கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும் உலக அமைதி நல்லிணக்க குழு சார்பாக ஒரு இதயபூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றோம். முதலில் எங்கள் தியானம் பற்றிய சிறு விளக்கம், தியானம் எவ்வாறு செய்யப்படும் என்று கூறப்பட்டு ஒரு அருமையான இசையுடன் 15 நிமிடங்கள் இசையுடனும் 15 நிமிடங்கள் மௌனம் தியானம் நடக்கும். அடுத்து நமது பிரதம சிறப்பு பேச்சாளர் டாக்டர் லம்போதரநாதன் அவர்கள் ஆன்மீகத்தில் ஆலய வழிபாடு பற்றி பேசுவார். அதைத் தொடர்ந்து கலந்துரையாடல் இடம்பெறும். Welcome to the World Peace and Harmony Group, PSSM Tamil Europe. Every day we are doing meditation for the world peace and harmony at 9 a.m., 11 a.m. and 8 p.m. UK time. I would like to mention that we can be proud that we have achieved 875 of days daily meditation 3 times a day, for which we are grateful to all those who contributed to this achievement. Today, first there will be meditation for 15 minutes with the music, with a calming music. After that, 15 minutes like a silence music. இப்பொழுது தியானத்தை வழிநடத்துவார்கள். நன்றி. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் கொஞ்சம் ஆங்கிலத்தில் மெடிடேஷனை பற்றி கூறி ஆங்கிலத்தில் எவ்வாறு முதல் செய்யப்படும் என்று கூறி என்ற புது ஒரு ஆள் வந்திருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கு தமிழ் விளங்காது. அப்படியே ஆங்கிலத்தில் முதல் கூறிவிட்டு தமிழில் எவ்வாறு தியானம் செய்வதென்றே கூறுகிறேன். Greetings to all. Welcome to this meditation session. June, welcome here. First time you have come here. Today we will have a meditation. I'm going to instruct in English and Tamil as well. But after meditation, you can leave because there will be a lecture in Tamil. So every day we are doing this meditation. So whenever you can come and join for the meditation every day. And the speakers, whenever English speakers come, you can stay for the speech. Welcome, June. Thank you. Meditation begins silencing of the normal activity. To be aware only our breathing process. Just breathe in and out. Focus on your breath. Regular practice of meditation disciplines our body, disciplines our nervous system, heart and brain. Meditation makes us mindful of all our actions in a state of refined awareness. Also helps us produce better results in our daily life. We become more efficient and live in each moment enjoying in the fullest. Now we are going to get into meditation. Take any comfortable posture, sit comfortably, interlock your fingers like this and place it on your lap. Cross your feet like this and close your eyes and observe your normal, natural breathing. Whenever thoughts come, please come back to your normal, natural breathing. There will be a gentle background music to focus and relax your mind. 15 minutes there will be a music, and after 15 minutes there will be a silence meditation. Relax the body, keep the body still. More relaxed in your physical body, you more go deeper into your meditation. Thank you. தமிழில் உங்களுக்கு இருக்கும் இடத்தை சரியான இடத்தில் அமர்ந்து கொள்ளுங்கள். கால் பாதத்தை இவ்வாறு வையுங்கள். கைகளை இவ்வாறு கோர்த்து மடி மீது வைத்துக் கொள்ளுங்கள். கண்களை மிருதுவாக மூடிக்கொண்டு உங்கள் உடம்பில் நடைபெறும்
இயல்பான இயற்கையாக நடைபெறும் சுவாசத்தின் மேல் கவனத்தை செலுத்துங்கள். எண்ணங்கள் தோன்றுவது இயல்பு. எண்ணங்கள் வரும்போது அதை விடுத்து மீண்டும் மீண்டும் உங்கள் சுவாசத்தை கவனியுங்கள். எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நாங்கள் சுவாசத்தை கவனிக்கின்றோமோ எண்ணங்கள் குறைந்து குறைந்து எண்ணமற்ற நிலை வரும்போது நமது உடலினூடாக பிரபஞ்ச சக்தி கிடைக்கப்பெற்று நமது உடலில் இருக்கும் உபாதைகளை எல்லாம் நீக்கி நாம் ஆரோக்கியமான ஆனந்தமான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு இது கட்டாயம் உங்களுக்கு உதவும். நீங்கள் தொடர்ந்து 40 நாள் இந்த தியானத்தில் அமர்ந்திருங்கள். கட்டாயம் நீங்கள் எல்லோரும் ஆனந்தமான வாழ்க்கை வாழ்வீர்கள். Please do this meditation regularly for 40 days, then you will see what is the experience you will gain. So please you can join every single day. We are doing meditation. Instruction will be in Tamil and English. So you can join with us every single day. Thank you. Please come back to your normal awareness. Now place your fingers on your eyes. 5, 4, 3, 2, 1. Now open your eyes and clap your hands for the wonderful meditation we did today. Thank you very much. கைகளை எடுத்துவிட்டு நாம் ஒரு அருமையான தியானம் செய்ததற்காக நன்றி கூறி கைகளை தட்டிக்கொள்வோம். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ. நன்றி. பிரபஞ்ச சக்தியின் நல்லாசியுடன் நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து மன அமைதி, சமாதானம், ஆரோக்கியம் ஆகியவற்றினை முன்னிலைப்படுத்தி ஒரு சக்தி வாய்ந்த கூட்டு தியானம் செய்தோம். நாங்கள் எமக்காக செய்யும் தியானம் கூட்டாக செய்யப்படும் போது அது ஒரு சமுதாய சக்தியாக உருப்பெற்று வீடு, வீதி, எங்களது சுற்றாடல், நகரம், நாடு, உலகம், பிரபஞ்சம் என்னும் அளவில் விரிவடையும் வலுவுடையது. தியானத்தில் ஈடுபடுவதற்கு அனைவரையும் ஊக்குவிப்பதோடு அதற்கான வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் உலக அமைதி நல்லிணக்க குழு, PMC தமிழ் டிவி ஆகிய அமைப்பினர்களுக்கு நமது இதயபூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன் என்று மனதார வாழ்த்தி உலகத்தில் சமாதானம், நல்லிணக்கம், அமைதி, ஆரோக்கியம், ஒற்றுமை ஏற்பட வழிவகைகள் செய்வோம். உலக சமாதானம் ஓங்கட்டும், உலக மக்களின் மனதில் அமைதி நிலவட்டும். இன்று மிகவும் வெகு சிறப்பாக தியானத்தை அருந்ததி மாஸ்டர் நடத்தினார். அதற்கு அருமையான இசையை வழங்கிய ஆனந்தி பாலதாசன் கனடாவில் இருந்து வழங்கியிருந்த அவருக்கு நன்றி. இந்த அருமையான நிகழ்ச்சியை ரெக்கார்ட் பண்ணி கொண்டிருக்கும் பவானி விக்னேஸ்வரன் மாஸ்டருக்கு நன்றி உரித்தாக. அடுத்ததாக நமது பிரதம பேச்சாளர் மருத்துவர் லம்போதரன் அவர்கள் கனடாவில் இருந்து வந்திருக்கிறார்கள். அவர் நாங்கள் அன்புடன் வரவேற்கின்றோம். முதலாவதாக அவருக்கு அவருடைய பிறந்த தின வாழ்த்து தெரிவித்து வாழ்க வளமுடன் என்று எல்லோரும் வாழ்த்துவோம். சைவ சித்தாந்த வகுப்புகளை புலம்பெயர்ந்த நாடுகளுக்காக நடத்தி வருகிறார். டைம் FM டொரண்டோ வானொலியில் இறையுடன் ஒரு உரையாடல் நிகழ்ச்சியும் நடத்தி வருகிறார். இவர் முன்பு பேசின தலைப்புகளை நான் சொல்லுகின்றேன். சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானம், பின்பு சனாத்தன தர்மா, வாழ்க்கை முறை பற்றிய உண்மை, பிரபஞ்ச ரகசியம், இந்து காஸ்மாலஜி அண்ட் டைம் லைன், ஆன்மீகத்தில் எமது புரிதல். இன்று பேசப் போகின்றார் ஆன்மீகத்தில் ஆலய வழிபாடு என்ற தலைப்பில் ஒரு அருமையான ஒரு சிற்றுரையை ஆற்ற வருகின்றார்கள். அவரை நாங்கள் அன்புடன் வரவேற்கின்றோம். நன்றி, வணக்கம் ஐயா. திருச்சிற்றம்பலம். ஐந்திலே கரத்தனை ஆனை முகத்தனை இந்தின் இளம்பிறை போலும் ஈற்றனை இந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தினை இந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே.
தெளிவு குருவின் திருமேனி காண்டல், தெளிவு குருவின் திருநாமம் செப்பல், தெளிவு குருவின் திருவார்த்தை கேட்டல், தெளிவு குரு சிந்தித்தல் தானே. அனைவருக்கும் எனது அன்பு வணக்கம். இன்று எங்களுடைய தியான நிகழ்விலே மீண்டும் இணைந்து கொள்ள சந்தர்ப்பம் கிடைத்ததைட்டு மிக்க மகிழ்ச்சி. I feel this is a very vibrant group because I feel that vibration. இன்றைக்கு நாங்கள் உரையாட எடுத்துக்கொண்ட விடயம் ஆன்மீகத்தில் ஆலய வழிபாடு. ஆழமான ஒரு விடயம். நாங்கள் அவசரப்பட தேவையில்லை. இயலுமான வரை நாங்கள் கிட்டத்தட்ட 45 நிமிடத்திலிருந்து 1 மணி நேரத்துக்குள் பேசிவிட்டு மிகுதி இருந்தால் நாங்கள் அடுத்த முறை இன்னொரு முறையும் அதை தொடரலாம். I hear there are audience here. You want to hear in English. Today we talked about temple worship in spirituality. It's an in-depth topic, so we don't need to hurry. We'll start our journey and talk about it for the next 45 to 60 minutes, followed by our interactive discussion. And we can, if there is anything we needed to continue, we can follow it as a part 2 in the next program. So, ஆன்மீகத்தில் ஆலய வழிபாடு, the temple worship in spirituality. First, we need to define the heading. It has 3 words coined. 3 சொற்கள் அதில் இருக்கின்றன. ஒன்று ஆன்மீகம், the spirituality. இரண்டாவது ஆலயம், the temple. மூன்றாவது வழிபாடு, the worship. So we need to understand these 3 words. The ஆன்மீகம் என்றது என்ன, ஆலயம் என்றது என்ன, வழிபாடு என்றது என்பதை புரிந்து கொண்டால் அந்த புரிதலோட அந்த everything fall in line எல்லாம் மிக தெளிவாக அது எங்களுக்கு விளங்கக்கூடியதாக இருக்கும். ஆன்மீகம் என்றதை பற்றி சொல்லுவதென்றால் எங்களுக்கு ஸ்ரீ ஸ்கந்தராஜா அவர்கள் சொன்னது போல நான் முதலாவது என்னுடைய உரையாடல் இந்த தளத்திலே ஆன்மீகத்தில் எமது புரிதல், understanding our spirituality. A quick recollection of that will help to define or understand the word the spirituality. ஆன்மீகத்தை பற்றி அறிந்து கொள்றதுக்கு அதை கொஞ்சம் மீட்டு பார்த்தால் லகுவாக இருக்கும். அதில் நாங்கள் இந்த in term of spirituality, we first talk about spiritual knowledge, ஆன்மீக அறிவு. எங்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு சில எங்களுடைய சமயத்தை பற்றி, ஆன்மீகத்தை பற்றி சில தகவல்கள் தெரிந்து வைத்திருக்கின்றோம். We have some information about spirituality, religions, gods and mythologies, stories, rituals. That's called our spiritual knowledge. That's the ஆன்மீக அறிவு. ஆனால் அது மட்டுமே அது இருக்கிற எல்லாருக்குமே ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபெய்த் வந்து விடுவதில்லை. The spiritual faith, அதாவது நம்பிக்கை என்பது அதுக்கு அடுத்தபடி. The spiritual faith is different from the spiritual knowledge. So that's the next step. Then not everyone having the spiritual faith try to practice.
So spiritual practice is the third step there. அதாவது ஆன்மீக அறிவு இருக்கிற எல்லாருமே ஆன்மீக சாதனைகள்ல வழிபாடு, தியானம், யோகம் என்று ஈடுபடுவதில்லை. அப்ப அதனுடைய மூன்றாவது படிநிலை. அடுத்ததாக spiritual practice comes the spiritual experience, this personal experience of the spirituality. To experience the spirituality, we need to have spiritual practice. To have the spiritual practice, you have to have the spiritual faith. To have our faith or strengthen our faith, we have to have some spiritual knowledge. ஆன்மீக அறிவு, அடுத்தது ஆன்மீக நம்பிக்கை, அடுத்தது ஆன்மீக சாதனை, அடுத்தது ஆன்மீக அனுபவம். 4 படிநிலைகள் இருக்கு. இனி அடுத்ததாக what is spiritual practice? அது இன்னொரு டாக்ல பார்த்தனாங்க. சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானம். There are different levels of understanding of these 4 steps in the spiritual practice. Charya is the first step. We do our practice out of compulsion, out of fear. Fear is the first step towards the God, there's a word. So, பயத்தினால மற்றவர்கள் சொல்றதுக்காக தொடங்குறது. In a small age, when we were kids, we were introduced to this by the direction of our parents and teachers. The first step. So you do it mechanically, do it out of fear, out of compulsion, sometimes out of the habit, just because of the habit, out of customs, tradition. This is our family tradition, this is our social tradition we do. The second step is Kriya or Griya. Here, you do it by yourself, but still need external reminders, rewards, and what do you call it? Directions. So it's like a high school kids. They study, but they need some reminders, they need some encouragement, they need some guidance. Like that's the second step in this practice. Third step is yoga. Yoga means entirely self-enforced, like a university student. What do you call that? Their parents are not going to wake up them. They are not going to direct them. They are not going to remind about the deadlines of their assignments and everything. They do on their own. Yoga is entirely self-enforced spiritual practice. Jnana is further dwelling deep into the field, diving deep, exploring and experiencing the different dimension of the spiritual world, spiritual truth, and bringing forth and sharing with others their joy, that jnana. திருமூலர் சேர் யான் பெற்ற எம்புடன் பிறகை வையகம். ஸோ சரியை இன்னொருவர் சொன்னதுக்காக செய்கிறது, பயத்தினால செய்கிறது. எல்லாம் புரட்டாசி சனி, இன்றைக்கு பயத்தினாலேயே கோயிலுக்கு போனவர்கள் இருப்பார்கள். சனீஸ்வரன் ஏதாவது தீங்கு செய்திருவாரு அப்படி, அல்லது எங்களோட கலாச்சாரம் பண்பாடு என்பதற்காக செய்கிறது அப்படி. 2வது நிலை ஆர்வம் தானா செய்வார்கள். ஆனா அடிக்கடி இன்னொருவருடைய அறிவுறுத்தல், ஞாபகப்படுத்தல், ஊக்குவிப்பு அதுகள் தேவையா இருக்கும். அதுக்குத்தான் அந்த எங்களை சொல்வார்கள், இது படித்தால் இன்ன பலன் வர வேண்டியிருக்கு. This is the benefit you get. Even the meditation group, they say that if you do this meditation, you will get this. Like that. Second step. Third step யோகா தானாகவே தன் நிலையில பாடுபட்டு தானே செய்வது. ஞானம் என்பது அடுத்த நிலை.
This is not only applicable to a spiritual practice, it's also in a day-to-day life. Whatever the field we are in, you can see these 4 levels of our involvement and commitment. As per the level of our depth of our involvement and commitment, the results comes. In any field, it can be politics, it could be business, it could be spirituality, it could be yoga, it could be sports, anything. And then that's the spiritual practice. Then we talked about the spiritual persons we talk about. Not everyone they identify them as spiritual person. Not every spiritual person call them as spiritual person, but the basic level is what we are, we call bhaktas or devotees. We have some spiritual interest and involvement, but this is not our full-time involvement. Of course, we do have our hobbies, our pastimes, and our work, our commitment, social, family, and personal things. So with that, we carry this interest. While working for our livelihood, we are working on these 2. That's our basic level bhaktas. The second level is, you heard about Munivar. Muni means they are seekers. They are seekers of spiritual truth, but they are committed to 24/7. They mean full-time, they are involved in that. Then we see rishis. They are also, rishis are seers. It's like a next step from the seekers. They've started themselves experiencing personally the spirituality. They envisioned, they experienced aspects of spirituality. They are experienced and envisioned, they express in their words. You see those words in our scriptures, Vedic mantras. The முதலாவது படியில பக்தர்கள், இரண்டாவது படியில முனிவர்கள், முனிவர்கள் தேர்ட் சீக்கர்ஸ், மூன்றாவது படியில ரிஷிகள், கண்டவர்கள், ரிஷ் என்றது கண்டவர்கள், envisioned. And the 4th step is jnanis. They have a complete understanding and merge with the God or with the truth. They become truth. That's jnanis. That's on Iron Mass. There are siddhas, mystic person. Mystic person may be bhaktas, mystic persons among the Munivar seekers, mystic persons among the rishis, mystic persons among the jnanis too. Mystic persons can be among the ordinary people also. So these are spiritual persons. And one thing we didn't touch about is spiritual books or text or knowledge. We see the spiritual knowledge and the ஆன்மீக அறிவு அல்ல நூல்கள் என்ற பொழுது, we view as the text or scriptures as only two, Vedas and Agamas. Vedas are for general public. It's called about general dharma, day-to-day life, righteous way, do the things, living harmoniously, hurt never, help ever, hurt never. அந்த மாதிரி அதை இறையை தேடுவதோடு இறையின் தேடு. It talks about 4 goals of human life. 4 goals of human life is called Purushartha. இந்த மனித வாழ்க்கையின் நோக்கங்கள் 4. என்ன பர்பஸ்ண்டா, ஒன்று அறம், தர்ம வழியில நடத்தல். மற்றது பொருள். பொருள் என்பது ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட். Our material resource, intellectual resource, political resource, personal resource, identifying those resources, cultivating those resources, maintaining those resources, and managing those resources. It's the பொருள். Inbam means enjoyment of the pleasures in this world. Inbam. Then வீடு. வீடு is a spiritual liberation or mukti, as release. These are the 4 goals of human life. And
So Vedas or scriptures talk about these four goals. It could be any scriptures, whether it could be Bible, it could be Quran, it could be Dhammapadam, it could be Rig Vedas, or it could be Thevaram Thiruvals. But there are another section of scriptures called Agamas. Agamas are the Vedas generally talk about all those things. Generally, the Aram, the righteous way of life, for all the resource management, Inbam, the enjoyment, and Vudi, the spiritual liberation. In Sanskrit, we call Dharma, Artha, Kama, Moksha. Aram, Porul, Inbam, Vudi. Agamas are very particularly exploring and explaining the Vudi, the spiritual section. In Veda, the spirituality section is called Jnana Kanda, Upanishad. That there's a general section, Karma Kanda, talks about generally Aram, Porul, Inbam, and Jnana Kanda, section of Jnana is called Upanishads. Upanishadam and Vedangalla இருக்குது. வீட்டை பற்றி அல்லது ஆன்ம விடுதலையை பற்றி சொல்லுகின்ற வேதத்தின் பகுதி இந்த சமயத்துல நாங்கள் உபநிடதங்கள் என்று சொல்றது. In other scriptures also it is there. If you see what do you call biblical Bible books, we can say the Old Testament mostly talk about the general Vedas like Aram, Porul, Inbam, Vudi. New Testament mostly focusing about the Vudi Vikatol. Like that. But in the Vita Petichol special sections is called Agamas. Agamas talk about four things. Vedam talks about Aram, Porul, Inbam, Vudi. Agama talk about the Shariya, Kiriya, Yoga, Jnana. These words may be different. You see Swami Vivekananda's speech. And in Bhagavad Gita, it talks about Bhakti Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, Bhagavad Gita. Vivekananda talk about Raja Yoga. So it's a different names for these techniques. And in Saivam, we call it Sariya, Kiriya, Yoga, Jnana. That part is called Agamas. These two are the only books, spiritual books. Veda Nool, Saiva Nool, Irende Noolgal, Verivatin Nool, Ivatin, Virikin Noolgal. Only two books, Vedas and Agamas. It's applicable for any religion. Odu Samayangal, Porular Noolgal, Onrodu, Onru, Ovamal, Ula Palavan. There are many religions, there are many scriptures conflicting with each other. Ivatul Jadi Samayam, Porul Nool, Ajadi, Engu Enin. So what is the true religion among these? What is the true text among these, if you ask? Sorry. This is the right book text. This is the right religion without these siding and contradictions. To see the totalistic view is the real text. That is Veda Agamas. That's about a definition of the scriptures. So we just completed the section of spirituality, a quick review of what we talked in the last two classes, plus just adding in another section on the spiritual books. This is about the spirituality. ஆன்மீகம் என்றதை பற்றி ஒரு கொஞ்சம் திருப்பி பழைய வகுப்புகளை மீட்டு ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் பார்த்திருக்கிறோம். அந்த ஆன்மீக நூல்கள் என்பது வேதம், ஆகமம். வேதம் என்றால் என்ன, ஆகமம் என்றால் என்ன? வேதம் அறம்பொருள், இன்பம், வீடு. ஆகமம் சரியை, கிரியை, யோக, ஞானம். அதுதான் சுருக்கம். அடுத்ததாக ஆலயம். What do you mean by the term alayam or temple? Generally speaking, temple is a place of congregational worship. நாலு பேர் கூடி வழிபடுகிற இடம் கோயில். அப்படித்தான் பொதுவாக சொல்றது. It could be a church, it could be a mosque, it could be a synagogue,
It could be a vihara. It could be a koil. So that's the basic definition for all the religions. So it's mostly in other religions. It's just a group of people more important than the place. பொதுவாக இஸ்லாத்துல கிறிஸ்தவத்துல எல்லாம் இந்த புனித தலங்கள் என்பது இல்லை, அல்ல மிகவும் குறைவு. ஆக்கள் சேர்ந்து வழிபட்டால் அதான் கூடுற இடம் சபை இல்லையா? எங்களுக்கும் சபாநாதர் என்று சொல்லுவார்கள், God. So more important for the group of people. The sabai makes the temple. A group of people, congregation அப்படிதான் இருக்குது. But what is the difference between a Hindu temple? Hindu temple, what I mean is Agamic way temples, Saiva temples, and the other worship places like churches and mosques. Is it just a place of congregational worship, or is more than that? The ஆலயத்துக்கும் மற்றது ஆட்கள் கூடி வளர்கின்ற மற்ற இடங்களான இந்த சர்ச், மற்றது பள்ளிவாசல், தேவாலயங்கள், அதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? கூடி வளர்கிற இடத்தை விட வேறு ஏதாவது விசேஷம் இருக்கின்றதா? இதை பார்க்க. This also just a quick touch of revision of our previous lecture, Prapancha Rakasya, the cosmology truth. We know we are in this earth, and earth is part of the, what you call the sun family, Surya Kudumbam. 8 planets, previously 9, now 8. So earth is rotating the sun. We are part of the Milky Way galaxy, and the Ahaya galaxy, and the Andatavadila இந்த சூரியன் உண்டு. இந்த ஆகாய கங்கை அண்டத்தொகுதி வந்து பூலோகம் என்று சொல்லுவோம். அதுல இந்த எங்கட சூரியன் மாதிரி கிட்டத்தட்ட சொல்லுவார்கள் 200 to 400 millions of suns இருக்கின்ற. There are 200 to 400 millions of suns in our galone. The earth is rotating the sun also rotating together with all these 8 planets in this Milky Way galaxy. The one rotation takes about so many billion years. The last time our sun was in the same place, there were no humans in this earth. Only dinosaurs at that time. It's our sun, I think it is 27th or 28th or 17th, I couldn't remember, circle it's going through. இந்த சூரிய குடும்பத்துல எங்கட சூரிய குடும்பம் இந்த ஆகாய கங்கை கேலக்சியில அதுவும் சுத்தி கொண்டிருக்கு. இந்த சுத்திர அச்சத்தான் சொல்றது மேரு. The axis they rotate within this Milky Way galaxy is called Meru. Like that, there are so many galaxies in this world. The next galaxy the science identifies as the Andromeda galaxy. எங்களுக்கு அடுத்த அண்ட தொகுதியை விஞ்ஞானம் Andromeda galaxy என்று சொல்லுது, நாங்க புவர்லோகம் என்று சொல்றது. The third galaxy is called Triangular galaxy, எங்களுக்கு சுவர்லோகம் என்று சொல்லுவோம். இப்படி 7 லோகங்கள் 14 லோகங்கள் உண்டு. There are many galaxies are rotating. There are many millions and millions of what do you call it? It's called universe. Now they call multiverse. அண்டத்தொகுதியின் உண்டை புறக்கம் அளத்தெருந்தன்மை வளப்பெருங்காட்சி ஒன்றெனுக்கொன்று நின்றழில் பகரின் 100 கோடியின் மேற்பட விரிந்தன. This is Tiruvasagam. Talks about the birth of these galaxies formed in billions and billions of numbers, like spherical globes, an expanding universe. He's talking about the science now. Say the expanding and 100 கோடியின் மேற்பட விரிந்தன.
These galaxies, what we see, and the science now search. We have a Hubble telescope before. Now we have sent a James Webb telescope last year. So it's exploring the new dimensions. It's going to explore further and further, bringing out further information and truth about these galaxies. With this world of galaxies, what we see, what we perceive, what we calculate, what we predict through our science, physics, mathematics, calculations, and visions and instruments is called Prakriti Maya world. இந்த நாங்கள் கண்ணால, கருவிகளால, கருத்தால, அறிவால, எங்களுடைய பௌதீகவியல், இயற்பியல் விதிகளால கணித்தும், எதிர்வு கூறியும், ஆராய்ந்தும், கண்டறிந்தும் வருகின்ற இந்த உலகம் அவ்வளவுமே பிரகிருதி மாயா உலகிற்குள் அடங்கும். That's one thing. That's first set of world. There's another set of world called Asutta Maya ulagam, impure Maya world, which is beyond the laws of our science and beyond our, therefore beyond our prediction, premonition and calculations. அந்த உலகத்தினுடைய இயற்பியல் விதிகள் இங்க மாறி இல்லை. That's different. E is equal to mc squared அங்க வேறையா இருக்கும். அங்க இருக்கிற living beings may not be needing water for the existence. It may be different. They may be breathing liquid nitrogen or helium. We don't know. So, அந்த உலகத்திலுடைய இருப்புக்கள் எல்லாம் இந்த உலகத்துக்கு அப்பாற்பட்டதா இருக்கும். That is அசுத்த மாயா உலகம். Where is that world? Is it far, far away? No. Is it within this world and through this world and beyond this world? அது இங்கேயே இருக்குது. It all pervasive. And also it's beyond this world, but we cannot perceive that. Their existence and their operations, we don't know. That's the second set of world. The third set of world, the pure Maya world, it's also exactly, it travels through this world, it pervades this world, and beyond these two worlds, it's the third dimension of the world, is called Suddha Maya world. These three worlds of cosmology is described in Hinduism. The Hindu cosmology, Prakriti, Asuddha, Suddha Maya world. இந்த சமயத்துல நாங்கள் எங்களோட இயற்கைக்கு உட்பட்ட, எங்களுடைய எதிர்வுகளுக்கு உட்பட்ட உலகம் இந்த பிரகிருதி உலகம். இந்த உலகத்தை ஊடுருவி இதற்கு அப்பாலாயும் விரிவடைஞ்சிருக்கிற உலகம் தான் அசுத்த மாய உலகம். ஆனா அதன் இருப்பையோ இயக்கத்தையோ எங்களால உணரவோ அறியவோ முடியாம இருக்கு. அந்த இயற்பியல் விதிகள் எங்கள் கண்ணுக்கு, கருவிகளுக்கு கணக்கு கட்டாது. இதே மாதிரி மூன்றாவது உலகம் ஒன்று இருக்கிறது, சுத்த மாயா உலகம். அது இந்த இரு உலகங்களை, எங்களோட பிரகிருதி மாயா உலகம், இதுக்கு அடுத்த அசுத்த மாயா உலகம், இரண்டையும் ஊடுருவி அதற்கு அப்பாலாயும் விரிவடைந்திருக்கிறது. அதனுடைய இருப்பும் இயக்கமும் கூட இந்த ரெண்டு உலகங்கள்ல இருக்கிற ஆட்களுக்கும் அறியக்கூடியதாகவோ, காணக்கூடியதாகவோ, கணிக்கக்கூடியதாகவோ இல்லை. இதுதான் மூவுலகம் என்று சொல்லுவோம். So, ஒரு planes of existence. And then the fourth dimension is there. அதைத்தான் சொல்றது பரலோகம். பரலோகம் means it's இது இந்த மூன்று உலகங்களையும் ஊடுருவி வியாபித்து அதற்கு அப்பாலாயும் இருக்கின்ற இருப்பு. இந்த மூன்று உலகங்களாலேயும் அதனுடைய இருப்பையோ இயக்கத்தையோ அறியவோ கணிக்கவோ காணவோ முடியாது இருக்கிறது பரலோகம். Fourth dimension. That is the word. That is the existing plane of the God. கடவுளுடைய இருப்பு. இந்த உலகத்தை ஊடுருத்து இரண்டாவது உலகம், he travels this world, Prakriti Maya, the second word Asutta Maya, third word Suddha Maya, and beyond that his existence is Paraloka. So Paraloka is not that far away, with us and beyond us. அதுதான் இறைவருடைய வீடு, home. Their God is in natural form. சொல்றதோட இறைவனுடைய சுயரூப நிலை. He's in natural form. Here he has no forms, no attributes. The Parabrahmam, Parasivam என்று சொல்றது.
This is the paralogam is called as paradise, paradise. This is called paralogam. This is the place of Parabrahma, Parashivan, Parashakti. Among these 4 dimensions, this paralogam is God's abode or home, Buddha. To reach that existential plane is called Parakadi or Paramutti, Buddha Peru, because it's we are going to the voodoo of the God. So, now we understand the Hindu cosmology of 4 dimensions of this world. Our Prakriti world, Asuddhamaya, Suddhamaya, Prakriti, Paralogam. Paralogam is home. Suddhamaya is his office, head office. God, existential operational plane is called Suddhamaya world. Yeah, his operations, God operations, there are 5 cosmic operations: creations, sustenance, then dissolution, obscuration, and grace. Those operational plane is called is in Suddhamaya. So God comes around in official form, Tadasthanilai. Where he takes different forms for these different actions. Here we see Brahman, Vishnu, Rudran, Maheshwaran, Sadashivan, ஐந்தொழில்கள் செய்கின்ற. இது சுத்தமாயை, சிவதத்துவங்கள். Just a quick review of the lectures we did in Prapancha Rahasya, this one. So what does this temple mean? Temple, just if the Suddhamaya world is his head office, temple is just a branch office for his actions. Temple is just a branch office. கிளை அலுவலகம். ஆலயம் என்பது இறைவனுடைய தலைமைச் செயலகம், சுத்தமாயா உலகின் ஒரு கிளை அலுவலகம். The officers work for him there are here too. அங்கே அவருக்கு கீழே வேலை செய்கிற the deities வந்து இங்கேயும் ஆலயத்தில் இருப்பினும் பரிவார தெய்வங்கள், கோஷ்ட தெய்வங்கள். Then his operational forms are here too. அவருடைய அருள் புரிகின்ற அந்த மூர்த்தங்களும் இங்கே இருக்கு. So our temple is just not just the place of congregational worship, just as a small replica of the head office, as a branch office here in this world. Hindu scripture says, among all these cosmic worlds, temple is only existent in our earth. So anyone from any other world should come here to worship in the temple. உன்னகத்தவரும் மண்ணகத்தே வந்து அரந்தனை அர்ச்சிப்பர். இந்த பூமி சிவன் உய்யக் கொள்கின்ற வாரன்று நோக்கி அவன் விருப்பெய்தவும் மலரவன் ஆசைப்படவும். That's a song. So all the deities like Vishnu comes here, Brahma comes here, Indra comes here, Parvati, everyone comes here for the temple worship. That's a speciality. So our temple is not just as a place of a congregational worship, but as a representation of his Suddhamaya world, the head office, as a branch office here. So it has a bit more interpretation and dimension is here for the temple. Then come the Valipad worship. There are in the Valipad, there are deep things there, but we can say, why do we worship? கடவுள் இருக்கிறார், நாங்கள் இருக்கிறோம். Why do we worship? Why should we worship? That's the question. That's the first thing. Then we can go to how to worship another thing. To understand why do we worship, we need to understand a bit more of the attribute of the God, attribute of the soul, and attributes of the world. Attribute of the God. கடவுளுடைய பதிலட்சணம். ஏன் கடவுளை வழிபடணும்னா அதை பற்றி கொஞ்சம் தெரியவன். So our basic philosophy says, பதி பசு பாசம் எனப்பகர் மூன்றில் பதியினை போல் பசு பாசம் அனாதி.
the God is eternal. It has no beginning, no end. That every religion says. But Saivam says in addition, we the spirit souls are also eternal. There's no beginning, no end. That is quite striking difference from the many other religions. But it's at accordance with the Hindu philosophy. All the Hindu religions philosophy, they say that the souls are not created by the God. In Bhagavad Gita also it says, souls are not created by the God. They are also existing like God from the time of beginningless. They are eternal. That's one of the difference. So why did he create us? The question doesn't arise here. God, why did he create us? The question doesn't. கடவுள் ஏன் என்ன படைச்சார் என்ற கேள்விக்கு இங்க இடம் இல்லை. ஏன்னா கடவுள் ஆன்மாவை படைக்கவில்லை. சைவத்தினுடைய அடிப்படை பேசிக் ஃபவுண்டேஷன். Then other things, what is the reason for our state now? நாங்கள் இந்த நிலையில இருக்கிறதுக்கு, நாங்கள் இந்த நிலையில ஃபுல்லா இல்லை என்று தெரியும். சில பேர் சொல்லுவார்கள் இது சஃபரிங், துன்பம் என்று சொல்லுவார்கள். சில பேர் இஸ் எ மிக்ஸ்ட், துன்பம் இன்பம் ரெண்டும் இருக்குது. Two sides of the coin. It's not a perfect, it's not a complete. Why we are in this state? And சொன்னால் there is something binding the spirit soul that causes this. That's called pasam or malam, impurities. So அது எப்ப வந்தது? When did this impurity come to the soul? என்றால் that also eternal. அதுவும் beginningம் இல்லை, endum இல்லை. So our restricting impurities of the soul is also attached to it from the time eternal. So இங்கே கேள்வி வராது, எங்களை இந்த நிலைக்கு விட்டுட்டு கடவுளை என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். We were from this state, worse than this state before என்று சொல்லுவார்கள். Worse than this state before. What is the worse than this state before? Is the pre-cosmic state, before taking birth. If we come through the millionth cycles of birth now, it's a before taking birth, the state of the soul before taking birth is called pre-cosmic state. And that state, பிறப்புக்கு முந்திய நிலையில, எல்லா பிறப்புகளுக்கு முந்திய நிலையில இந்த ஆன்மா எப்படி இருக்குண்டா, காரிட்ட ஆணவ கருவறையில் கண்ணிலா குளவியை போல் கட்டுண்டிருந்த எமை வெளியில் விட்டு. A soul is in a dark room, like a child without an eyes or vision, no knowledge. It has the capacity to know, but no knowledge. It has the capacity to experience and enjoy, but no enjoyment. It's like an inert vegetable, but it's a spirit soul, because engulfing fetter or impurity. The ஆன்மாவுக்கு அறிகிற ஆற்றல் இருந்தும் அனுபவிக்கிற ஆற்றல் இருந்தும் அந்த ஆணவ மலத்தில் அழுந்தி அறிவில்லாமல் ஆனந்தமும் இல்லாமல் கட்ட போல கிடக்கு before the birth. But it has a capacity to know and capacity to extend. What is this capacity? If it's given the full capacity, it's become like God. முழு capacity இருந்தால் இந்த ஆன்மா அது கடவுள் ஆகலாம். சித்தமலம் அருவித்து சிவமாக்கி என ஆண்ட அத்தன் தத்துவமசி, நீ அது ஆகிறாய். அகம் பிரம்மாஸ்மி, நான் அதுவாக இருக்கிறேன். So God, out of his grace, seeing the state of the soul, giving him the opportunity to work out, to get rid of the engulfing fetter and reach his state. தன்னிலைமை மன்னுயிர்கள் தார தரும் சக்தி பின்னமிலான் எங்கள் பிரான். That grace of the God we celebrate as his Shakti. So God has given this body, given all these instruments of mind, intellect, and all those things, given this world and the objects of experience in this world. He gave these things for us, an opportunity to work out. Endless opportunity to work out, birth after birth. It's your self-responsibility.
He gave you the free will also. He doesn't come and direct you do this and do that. This is the basics of Pati Pasupasam, the triple truth of the Saiva Siddhanta. Now we know that grace of the God, his operations, why he is doing that, and he is with us, within us, each and every soul as a Lord of the soul, and getting us to go through this. Is sending us through births and deaths again and again, and gradually through his spiritual path also to reach his state until come to the last stage. That's the liberation, mukti, release, and that stage poikattu meyyana. And there's no more return after that. That's a spiritual journey, in short. For that gratitude, for the celebration of that love, we worship God. நாங்கள் ஏன் கடவுளை கும்பிடணும்டா, இப்படி காரிட்ட ஆணவ கருவறையில் கண்ணிலா குளவியை போல் கட்டுண்டு இருந்த இமை வெளியில் விட்டு இன்றைக்கும் எங்களுடைய ஒவ்வொரு இவங்களுடன் உடனாக பிரியாமல் எங்களோட இருந்து எங்களை செலுத்துகின்ற அந்த அன்பை, பேரன்பை, எல்லையற்ற அன்பு, வரையறையற்ற அன்பு, நிபந்தனற்ற அன்பு, unconditional, unlimited, unbounded love of the God, we remember, we celebrate, and we try to celebrate that expression is Pusa Valipad. And then Valipad, that is our worship. Again, worship is of two kinds. One is out of our nature we worship, many forms of worship, and other things out of his direction. It's called, when we do puja, we do sankalpam. Mamopata, samasta, durudakshayatwara, Sri Parameshwara Prichattam, the sankalpam todanga. When we start puja, we do the what do you call, resolution. I'm going to do that. Mamo Upata, mamo means enak, mine. Upata means attained or collected. Samasta means together. Turida means all the sins. Shayatwara, Shaya means as means what do you call it? Emaciate that. Shayarogam means people become skinny. Shayarogam, that's why it's called. It's in Rig Vedam, that word is there. Emaciation. So that's the exhaust my sins. Mundai Vinagal, Sindai Magala, Chivapuranandan, Mundai Vinagal, Oya Uraipanyan, Oya, Oindu Poha. Exorcist Mamamata Samasta Duridakshayatwara Sri Parameswara Prijatam, as per the wish and will of the Supreme God, I am conducting this puja. That puja is called Veda Agama Puja, when we do it in worship. Then other worship out of our expression, not Parameswara Prijatam, my Prijatam, என்னுடைய விருப்பத்தின்படி செய்கிறது. There's a Gramiya வழிபாடுகள், the Kannapar செய்தார், நாட்டார் வழிபாடுகள் எல்லாம் இருக்கு. These are the two types of worship. In our temples, we do have mainly the Vaidika worship. So the reason to why do we worship God is out of this. So now we have outlined spirituality a little bit, outlined temple, the significance of the Hindu temple, everything is significant. Apart from congregational worship, is a representation of Suddhamaya world, the God's head office. And why do we need to worship? Why should we worship God? We explain these things. And then how do we worship, or how should we worship, and other things. It's I think we don't have time to explore that part. So I conclude with this. It's open to your question and discussion. I hope this, I'm not overwhelming this. உங்களுக்கு மிக அதிகமாக கொடுத்து திணித்ததாக யோசிக்கல. முந்தின லெக்சர்ஸ் இதுக்கு ஒரு கண்டினியூஸா வந்து அமைந்தது. மற்றது தமிழ்ல தான் சொல்ல இருந்தேன். நான் சில பேர் ஆங்கிலத்திலும் இருக்கிறதுன்னு சொன்னதால அதுலயும் சொல்லக்கூடியதா இருந்தது. Thanks for the opportunities. It's your time. நன்றி
டாக்டர் லம்போதரன் அவர்களே, மிகவும் அருமையாக ஆன்மீகத்தில் ஆலய வழிபாடு என்பதை பற்றி பேசியிருந்தீர்கள். நாங்கள் எல்லோரும் முதலில் உங்களுக்கு நன்றியை தெரிவிக்கும் முகமாக ஒரு அரை நிமிடம் கைதட்டி கைதட்டுவோம். நன்றி. அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்பொழுது தமிழில் நாங்கள் பேசலாம். ஏன்னா ஜூன் 2 இப்போ பேச்சு முடிஞ்சோன்னே விலகி இருக்கிறா. முதல் வந்தபடியே அவருக்கு கொஞ்சம் நான் விளங்கப்படுத்தினான் ஆங்கிலத்தில். ஒருவர் கூறியபடியாக நான் வந்து இன்றைக்கு முதல் கேட்டிருக்கிறேன். உங்களோட நீங்களும் நல்ல அழகாக ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் அழகாக பேசினீர்கள். அவரும் அதில் எடுத்துக்கொண்டு போவான்னு நினைக்கின்றேன். மிக்க நன்றி டாக்டர் லம்போதரன் ஐயா அவர்களே. மிகவும் அருமையாக ஆன்மீகத்தில் ஆலய வழிபாடு என்று சொல்லி நீங்கள் ஆன்மீகம், ஆலயம், வழிபாடு இந்த மூன்றையும் மிக அழகாக எங்களுக்கு எடுத்து கூறியிருந்தீர்கள். நான் எல்லாத்தையும் நான் சொல்லலேன், எத்தனையோ பேர் இதில். எனக்கு ஒரு கேள்வி. நீங்கள் சொன்னீங்கள் அந்த கருவறையில் அந்த பிள்ளைகள் வந்து கஷ்டப்பட்டுத்தான் இருந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள், வெளியில் வர மட்டும். நானும் அங்கேயோ அதை வாசித்தேன் நான். ஆனால் இவ்வளவு காலமும் எனக்கு தெரியல, இவ்வளவு அந்த கருவறையில் அந்த இருட்டுக்குள்ளே தான் அந்த குழந்தைகள் இருக்குது. அந்த ஒரு ஆன்மா வந்து வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் இன்றைக்கு அழகாக எடுத்து கூறினீர்கள். அவன் அந்த ஆன்மா வெளியில வர முதல் எவ்வளவு அவஸ்தைப்பட்டு கொண்டு தான் வெளியால வருகிறது. அதைத்தான் அந்த கடவுளாக நாங்கள் எப்படி ஒரு ஆன்மாவை பார்க்க வேண்டும் என்பதை மிக அழகாக எடுத்துரைத்தீர்கள். அதுக்கு எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கம் சொன்னீங்களேன்னா நல்லா இருக்கும். அது என்னத்துக்காக அவ்வளவு அந்த ஆன்மா வயிற்றுக்குள்ள இருந்து கஷ்டப்படுறது? நல்லது. இதுல வந்து ஆன்மா வந்து வயிற்றுக்குள் இருக்கிற பொழுது அது எப்படி இருக்கிறது பற்றி கிருபானந்த வாரியார் சொல்லுவார். ஒரு அழகா சொல்லுவார், அது ஒரு கால நீட்ட இல்லாது, கைய நீட்ட இல்லாது, இடக்க முடக்கான குந்தி கூட இருக்க இயலாது, குடங்கி இருக்க வேணும், அங்க வெளிச்சம் கிடையாது, ஜன்னல் கிடையாது, ஏசி கிடையாது என்று அழகாக சொல்லுவார். அது மாணிக்கா சொல்லுவார், தக்க தசமதி தாயோடு தான்படும் துக்க சாகர துயரிடை பிழைத்து. ஒவ்வொரு துயர் சொல்லுவார். மாதாவதுல இப்ப 2 ஒரு மைல் ஒவ்வொரு வயிற்றுல இருக்கிறதுக்குள்ள என்னென்ன உபாதைக்குள்ளால போகுதுன்றதை திருவாசகத்திலையும் சொல்லுவார். அது ஒன்று. ஆனா நான் சொன்ன கருவறை வந்து இந்த கருவறை உதாரணம் காட்டி, இந்த பிறப்புக்கு பதில் நாங்க உதாரணம் காட்டி, இந்த ஆன்மாக்கள் முதல் இப்ப புறப்படுத்த இருக்குல்ல, கோழி முதல் வந்ததா முட்டை முதல் வந்ததான்னு கேள்வி. ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு முதல் எப்படி இருந்தது என்பதை இதை காட்டி சொல்றார். அதுக்கு சொல்றாருன்னு கேட்டா, அது வந்து ஒரு ஆணவத்தால ஆன இருட்டறைக்குள்ள அது அடங்கி ஒடுங்கி செயலற்று உணர்வற்று இருந்தது. ஆனா எல்லா கெப்பாசிட்டியும் இருந்தது. அதை அது சொல்லுகின்றது. இந்த 2வது இது வந்து திருவாசகத்துல 40 திருவாவல் நினைக்கிறேன். அந்த இதுல அந்த வேட சொல்லுவார் அழகாக. அந்த மாதா உதரத்து என்று சொல்லப்படும் பொழுது அந்த இது சொல்லுவார். ஒவ்வொரு இதுலையும் ஒரு மையில் தாங்கி இருமையில் பிழைத்தும், மும்மது தன்னில் இம்மதம் பிழைத்தும், 4மது தன்னில் என்று சொல்லி ஒவ்வொரு இதையும் சொல்லுவார். அந்த இதுல சொல்லுவார், யானை முதலா எறும்பு ராய ஊனமில் யோனியின் உள்வினை பிணைத்து மானிட புறப்பினுள் மாதா உதரத்து, உதரம் என்றா வைரத்துக்குள்ள, ஈனமில் கிருமி செருவினில் பிழைத்து. கிருமி செரு என்று சொல்லுகிறார். கிருமி என்றா நுண்ணிய கிருமி செருவினில் பிழைத்து. அதுக்கு சொல்லுகிறார்கள் என்று கேட்டா, எத்தனையோ 1000 விந்துக்கலங்கள் போனாலும் ஒரு விந்துக்கலம் தான் அந்த முட்டையை கருவடையுது. தெரியாது. அப்ப அவ்வளவு ஆயிரக்கணக்கான இதுக்குள்ள ஒன்றுதான் தப்பி பிழைத்து போய் அங்க கருக்கட்டளை செய்யுது. அதான் இனக்குறித்து வைத்து ஒரு மதி தாண்டி இருமையில் பிழைத்தும். அந்த முதல் வந்து செல் டிவிஷன் நடக்கும், 2 ஆகும் 4 ஆகும். அதுல பிழைச்சு தண்டாலும் எங்களுக்கு டிஃபெக்ட் வந்தது. அப்ப அதுல பிழைத்தும், இருமது தன்னில் ஒருமையில் பிழைத்தும், மும்மது தன்னில் அம்மையில் பிழைத்தும், 2 திங்களில் 6 மாசத்துல பேரிருள் பிழைத்தும், 5 திங்களில் முஞ்சுதல் பிழைத்தும், 6 திங்களில் ஊரலர் பிழைத்தும், 7 திங்களில் தாழ்புவி ப்ரீமெச்சுவர் டெலிவரி, 9 வருதரு 8 திங்களில் கட்டமும் பிழைத்தும், 9 தருவரு துன்பமும் பிழைத்தும், தக்க தசமதி தாயோடு தான்படன் துக்க சாகர
துயரிடை பிழைத்தும் என்று சொல்லி அந்த கருவுக்குள்ள இருக்கைக்குள்ளையும் எங்களுக்கு துயரம் உண்டு என்பதை சொல்லுகிறது. அதே மாதிரி உபநிடதங்கள்லையும் கற்ப உபனிஷத்து இருக்குது, அதுலயும் இதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லி இருக்குது. நன்றி. என்னென்றால் இந்த ஆன்மாவை பற்றி வரைக்கும் நீங்கள் அதுல கொஞ்சம் இன்னும் அடுத்தடுத்த முறையில கூட எங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தலாம். என்னென்றால் இந்த ஆன்மா எத்தனை பிறவி எடுத்து கடைசியாக இந்த மனித பிறவி தான் கடைசி என்று சொல்லினோம், அதெல்லாம் உண்மையா அல்லது அதுக்கு பிறகு வேற பிறவி எடுப்பிடார்களா? அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு இப்போ தியானத்துக்கு வந்த பிறகு கணக்கு கேள்விகள் எல்லாம் வருது. நீங்கள் தொடர்ந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படி விளங்கப்படுத்தினீங்கன்னா நன்றா இருக்கும் என்று கேட்டுக்கொண்டு நிச்சயமா எந்த கேள்வியை நான் முடிக்கிறேன் என்று எத்தனையோ பேர் கை வைத்திருக்கிறார்கள். நன்றி. நன்றி டாக்டர். அடுத்ததாக சீம் இங்கிலாந்துல இருந்து கவிஞர் புகநேசன் ஐயா. நன்றி ஐயா. வணக்கம் ஐயா. உங்கள் பேச்சு அருமையோ அருமை, மிகவும் விளக்கமாக இருந்தது. நான் நேரம் கருதி விரைவாக 2 கேள்விகளை கேட்க விரும்புகின்றேன். நீங்கள் அந்த உங்கள் பேச்சில் பரம்லோகத்தை பற்றி சொல்லியிருந்தீர்கள். அந்த கிறிஸ்துவத்திலையும் பிரார்த்தனை பொழுது சொல்லுவார்கள், பரமலோகத்தில் இருக்கும் பிதாவே பிதாவே. அது நீங்கள் சொன்ன பரமலோகம் இந்த பரமலோகம் உண்டா? இல்லாட்டி நான் அறிகின்றேன் 6 மணி பைபிளை மொழிபெயர்த்துட்டு இதை சிலாக்கள் சொல்லுவார்கள், அவர் வேணுமென்று இந்த சொல்ல பூத்தினார் என்று நான் கேள்விப்பட்டேன். அதுல உண்மை இருக்கோ தெரியவில்லை. அவர்களும் பரமலோகத்தில் இருக்கும் பிதாவே மை டேட் என்றுதான் சொல்லுகிறார்கள். அது 2ம் ஒன்றா அல்லது வித்தியாசமானதா என்றால் அது அப்படி கேட்பதற்கு மன்னிக்கவும், நான் அது ஒரு இன்க்யூசிட்டிவான ஒரு கேள்வி அது உண்டு. மற்றது இந்த தளத்தில் இருக்கிறவர்கள் எல்லாரும் தியானம் தான் செய்கிறார்கள் கூடுதலாக. அவர்கள் கோயிலுக்கு போக வேணுமா என்றதான் 2வது கேள்வி. நல்ல ஒரு கேள்வி. 2வது கேள்வி மிகுந்த ஆழமான கேள்வி. காலியத்துக்கு முதலாவது இந்த பரலோகம், பரடீஸ் என்பதெல்லாம் ஒரே ரூட் வேர்ட். அந்த கிரீக்ல இருந்து வந்தது. நீங்க சர்ச் பண்ணி பார்த்தா பரடைஸ் ரூட் வேர்ட் என்றா அதுல இருந்து வரும். பர என்பது பியாண்ட் என்றது அப்பாலானது, மற்றது சுப்ரீம் என்ற 2 இதுலையும் வரும். பரபிரம்மம், பரலோகம், பரஞ்சோதி, பரமானந்தம், பரகதி, பரமாத்மா, பராசக்தி, அப்படி எல்லாம் சொல்றது. அந்த பரம் என்றது பியாண்ட் அண்ட் சுப்ரீம் என்ற மீனிங்ல தான் இருக்குது. அப்ப அடிப்படை உண்மை எங்கேயோ ஒன்றாத்தான் இருந்திருக்குது. ஆனா அங்க பிறகு பரலோகம் என்பது சொர்க்கம் என்று ஹெவன் என்று போடுவார்கள். எங்களோட சமயத்துல சொர்க்கம் அல்லது ஹெவன் இஸ் டிஃபரெண்ட். தட் இஸ் வெரி நியர்பை இன் அவர் பிரகிருதி வேர்ல்டுல. எங்களோட பிரகிருதி வேர்ல்டு இருக்கிறதா ஹெவன் என்ற சொர்க்கம். இந்திரன் புரந்தராதி இருந்து அரசு புரிவர் அப்பால் என்று சொல்லி கந்த புராணத்திலும் பெறும். சுவரலோகம் என்று சொல்லுவார்கள். 7 லோகங்கள்ல உண்டு. அது வேறு. அதை ஈக்குவேட் பண்ணி சொல்லல அது. ஆனா அங்கே சொல்லப்படுற பரடீஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற பழைய டைபிள் டிரான்ஸ்லேஷன்ல அது பரதீஸ் என்று தான் போட்டிருப்பார். பரடைஸ் பரதீஸ் என்று. அதுக்கும் இந்த பரலோகமும் ஒன்றுதான். 2வது ஆலய வழிபாடு அவசியமா என்ற கேள்வி கொண்டு வருகிறது. இதுதான் நாங்க விட்டுட்டு போன இடத்துலதான் எல்லாரும் கேட்பார்கள். இதை நான் நேரம் கருதியும் மற்றது கொஞ்சம் சிக்கலா இருக்கும் எங்க விடுறனோ அதுல கேள்வி கேட்பார்கள். இவ்வளவு இதான கடவுளை நாங்கள் வழிபட வேணும். நானும் வழிபடுறேன், நீங்களும் வழிபடுறீங்கள். என்னதான் இருந்தாலும் விவசாயிகள் எல்லாரும் வழிபடுறார்கள். வழிபாடு ஒவ்வொருவருக்கும் அவருடைய இடம், பொருள், வசதி, அறிவு அதை பொறுத்து வித்தியாசப்படும். பொதுவாக வெரி சிம்பிள் இதண்டா சில பேர் வீட்டுல குடிபூதலுக்கு மட்டும் ஒரு சுவாமி படம் கொண்டு வச்சிருப்பார்கள். அது ஒரு க்ளோசெட்ல இருக்கு. வெளிநாடுகள்ல ஊர்ல ஒரு அரை சாமி தட்டுல இருக்கு. அதுல எப்போது ஏதாவது நல்ல நாள் பெருநாள் பூசு தட்டி ஒரு விளக்கு ஏற்றுறதோட முடிஞ்சிடும். அது வழிபாடு. சில பேர் வெள்ளிக்கிழமைகள்ல இல்ல செவ்வாய்க்கிழமை நல்ல நாள்கள்ல ஒரு விளக்கேற்றி கும்பிடுவார். சில பேர் தினமுமே ஒரு விளக்கேற்றி தீபம் வைத்து ஒரு தேவாரம் படிச்சு கும்பிடுற வளமை உண்டு. அத எங்களுடைய திருமூலர்ல சொல்லுவார், வேட்டவி உண்ணும் விரிசடை நந்திக்கு பெரிய பெரிய வேள்விகள்ல அவிப்பாகங்களை ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற எங்கள் சிவனுக்கு காட்டவன் ஜாமிலம் அந்த அளவுக்கு செய்து காட்டுறதுக்கு எங்களுக்கு இல்லை. எங்களுக்கு அந்த அறிவு, அந்த ஆற்றல், அந்த ரிசோர்சஸ் ஒன்றும் டைம் ஒன்றும் இல்லை. காலையும் மாலையும் ஊட்டவியாவன அப்படிப்பட்ட இறைவனுக்கு நாங்கள் செய்யக்கூடிய மினிமல் பூசை, திருமந்திரம் சொல்லப்பட்டிருக்கிற மினிமல் பூசை
பாலையும் மாலையும் ஊட்டவியாவனும் ஆலயம் மாலை ஊட்டவியாவன பாட்டவியாகும் பாலவியானி. பாட்டை படியுங்கள், காலை மாலை இறைவனுக்கு நினைந்து தேவார திருவாசகங்களை படியுங்கள். அது அவனுக்கு பால் வைத்தது போல் இருக்கும், உள்ளங்குளிர்விக்கும் பாலவியானி. பாலையும் மாலையும் உள்ளங்குவிர்விக்கும் ஊட்டவியாவன என்று சொல்லுவார். அப்ப காலை மாலையில 2 நேரம் என்றாலும் அந்த சுவாமிக்கு ஒரு தேவாரத்தை திருவாசகத்தை படிக்கிறது. சில வேளை பாலவியாமை என்றது அட்லீஸ்ட் ஒரு பாலை என்றாலும் வைக்கிறது, அது இல்லாட்டி பச்சை தண்ணி என்றாலும் வைக்கலாம். கிருஷ்ணா சொல்லுவார், பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம். ஒரு பத்திரம் என்றா இலை அண்டான, புஷ்பம் என்றா பூ அண்டான, பலம் என்றா பழம் அண்டான, தோயம் என்றா நீர் அண்டான, ஏதாவது ஒன்றை எனக்கு அன்போட தா. இறைவனே கேட்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. இப்போ வெரி மினிமம் திங்ஸ் இதுதான். இறைவனுக்கு ஒரு பூவோ ஒரு பழமோ ஒரு தீபம் ஒரு தூபம் அது சொல்வார்கள். அது அடிப்படையாக வீட்டுல செய்யறது. இன்னும் கொஞ்சம் விரிவாக செய்யறேன்னு சொன்னா பஞ்ச உபசார பூசை. வீட்டுல இருக்கிற சுவாமி திட்டத்தை பிறவாக்கிட்டு ஒரு தீபத்தை ஏற்றி, ஒரு தூபம் ஒரு சாம்பிராணி குச்சியை ஏற்றி, ஒரு சந்தனத்தை வைத்து, ஒரு நைவேத்தியம் ஒரு பாலோ பழமோ இல்லாட்டி ஒரு முந்திரிய வத்தல் பேரிச்சம்பளம் ஏதாவது கூட வச்சிருக்கலாம். அந்த நிறம் எடுத்து வச்சு அவருக்கு தண்ணியை வச்சு அவருக்கு ஒரு தூபத்தை கற்பூர ஆராத்திய காட்டினா 5 உபசாரம், பஞ்ச உபசாரம் பேசிக் 5 minutesல முடிஞ்சிடும். இது பேசிக் பூசை. கொஞ்சம் சீரியஸா வாராக்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வாரங்க. இந்த பேசிக் இதுல கடவுளை நீங்கள் ஒரு கெஸ்டாக என்ன செய்யறோம்னு கேட்டால், ஒரு பூவை வச்சு, பூ இல்லாட்டி அட்சத பாவிக்கலாம். அட்சதன்றது மஞ்சள் தூவின அரிசி வச்சிருக்கலாம் ஒரு டப்பாவில், அதுல கொஞ்சத்தை போட்டா பூவுக்கு பதிலாக அதை பாவிக்கலாம். வச்சு அவரை வரவேற்று அந்த விக்கிரகத்துல அல்லது படத்துல எழுந்தருள்க. ஏன்னா அந்த விக்கிரகத்தின் படம் ஜஸ்ட் அன் இமேஜ், அது டிஸ்ட்ராயபிள், அது கடவுள் இல்லை. அதுல நீங்கள் எப்ப இதுல சுவாமி இது அவன் திருவுரு இவன் அவன் எனவே என்று நினைக்கிறீங்களோ அப்ப அங்க சுவாமி இருக்கு. அவருக்கு பூ வச்சு வர பண்றது. எங்க இருந்து வர பண்றீங்கண்டா, வீட்டுல கும்பிடுக்க ஆத்மாவில இருந்து அவரை வர பண்றீங்க. எல்லாருடைய ஆத்மாவிலையும் உள்ளுக்கு இறைவன் இருக்கிறான், ஜீவாத்மா பரமாத்மாண்டலும். அப்ப அங்க இருக்கிற இறைவனை முன்னால் இருக்கிற பிரதிமையில வர பண்ணி அவருக்கு தூபம் காட்டி, தீபம் 3 முறை காட்டி, சந்தனம் வச்சு, ஒரு நைவேத்தியமோ பாலோ பழமோ ஏதோ வச்சு அவருக்கு ஒரு தோத்திரத்தை சொல்லி ஒரு கற்பூரத்தை காட்டி திருப்பி ஒரு பூவை வச்சு அவரை உள்ளத்திலே ஒடுக்கிறது. ஆன்மாவில் இருக்கிற பரம்பொருளை முன்னுக்கு வளைகிறது தான் ஆன்ம அர்த்த பூசை. அர்த்தம் என்றா பொருள். தர்ம அர்த்த காம மோட்சம் ஆங்கிலத்துல சமஸ்கிருதத்தில் சொல்றதுதான் தமிழ்ல தர்மத்தை அற வேண்டும், அர்த்தத்தை பொருள் என்று சொல்லுவார்கள். ஆன்மா அர்த்தம்டா ஆன்மாவில் இருக்கிற பொருளை பூசிக்கிறது சிவன். இதே பொருள்தான் எங்கும் இருக்கிறது. விண்ணிறைந்து மண்ணிறைந்து நீக்காய் விளங்கொழியாய் எண்ணிறந்து எல்லை இல்லாதிருக்கிற அந்த பொருளை முன்னாள் விக்கிரகத்துல இழந்தருளை பண்ணி பூசிக்கிறது பரம்பொருள். பரம்பொருளை பூசிப்பது பரார்த்த பூசை. பரார்த்த பூசை அது கோயில்ல நடக்குது. இந்த பூசையில இப்படி கெஸ்டா வச்சு பூசிக்கிறது ஒன்று இருக்குது. அடுத்தது இதை 16 உபசாரம் ஒன்று இருக்கு, ஷோடச உபசாரம். வந்திருந்தோடனே அவருக்கு ஆசனம் சமர்ப்பஜாமி, அர்க்கியம் சமர்ப்பஜாமி, கால் அழுவ தண்ணி, கை அழுவ தண்ணி, குடிநீர் கொடுத்து, முடிநீர் கொடுத்து, ஆசனம் கொடுத்து, வஸ்திரம் கொடுத்து, மற்றது ஆபரணம் சமர்ப்பித்து, அலங்காரம் செய்து, அபிஷேகம், அப்படி 16 உபசாரம், ஷோடச உபசாரம். சதுஷ்டி உபசாரம் ஒன்று இருக்கு, 64 உபசாரங்கள் செய்கிறோம். நீங்க அதுவும் நவராத்திரி போன்ற தினங்கள் அல்லது சகஸ்நாமத்துல வரும். சதுஷ்டி உபசாராஜ்யா நம. 64 உபசாரங்களை பூஜையில் ஏற்றுக்கொள்வர்களுக்கு நமஸ்காரம். அது சதுஷ்டி. அப்ப இப்படி பூசை அது இவ்வளவும் வைதீக பூசை, ஒரு கெஸ்டா சுவாமியை பாவிக்கிறது. பிறகு ஆன்மார்த்த பூசை ஒன்று இருக்குது, அது இதை விட கொஞ்சம் இதானது. அது அது அந்தர் யாகம் என்று சொல்றது. அந்தர் யாகத்துல முதல் கரை சுத்தி செய்து கரத்தை இந்த நாங்கள் சிவனை பூசிப்பது கிரவனை பூசிப்பதற்கு எங்களுக்கு தகுதி இல்லை, இந்த கரங்களுக்கும் தகுதி இல்லை. முதல் இந்த கரங்களை சிவகரங்களாக பாவனை செய்து சிவகஸ்தமாக்குறது. இப்படி தடவி இப்படி எல்லாம் செய்து இப்படி செய்து மந்திரங்களோட பிறகு இந்த உடம்பை சிவனுடைய உடம்பாக்குறது செய்து பாவனை செய்து சிவனுடைய சிரசு, சிவனுடைய முகம், சிவனுடைய மார்பு, சிவனுடைய வயிறு, சிவனுடைய அவயவங்களாக்கி பிறகு எங்களுடைய ஆத்மா லிங்கமாக அமைய அந்த லிங்கத்துல லிங்கம் மூர்த்தி, அதுக்குள்ள இருக்க மூர்த்திமானாக சிவனை அங்கே தியானிச்சு
அங்க இதயத்தானத்துல அவருக்கு இந்த இதே பஞ்சோபசார பூசையோ சூடசோபசார பூசையோ செய்கிறது உண்டு. அந்தர்யாகத்தில் உண்டு இதயத்தானத்தில் பூசை. நாபிஸ்தானத்துல என்றது கீழே அடிவயிற்றுல மூலாதாரம் முக்கோண வடிவு ஆ உ அது அவருடைய தளம். அந்த முக்கோண வடிவான அக்னி குண்டத்துல சிவ அக்னியை நாங்கள் பாவனையாலே எழுப்பி அதுல ஆகுதியாக மேல இருந்து சகஸ்டாரத்தின் சொல்லுகிற நெய்யை ஆகுதியாக போட்டு ஓம் ஆம் சிவாய நம சொல்லி ஆம் சிவாய நம சொல்லி 108 தரம் செய்யலாது செய்கிறது. அதை செய்து ஆகுதி பண்ணி சிவாய பௌஷண்டு பூர்ண ஆகுதி கொடுத்து தெரியுந்தான். ஆகுதி என்றது இந்த சுருக்கு சுருவமண்டலம் ரெண்டு வச்சு அது பாவனையால அதையும் கொடுத்து அந்த சிவத்துக்கு ஹோமம் அங்க. இதே ஹோமம் உங்களுடைய இறுதி கிரியைகள்ல நடக்கு. நீங்க பாத்தீங்களா? பிறகு அடுத்ததாக 3ஆவதாக புருவ மத்தியில தியானம். இங்கதான் தியானம். இந்த தியானம் ரொம்ப வித்தியாசமானது. அதுல ஒரு சைவ சித்தாந்த ரிவிஷனே நடக்கும். இந்த பிரிவு தத்துவம் என்கிற இந்த 36 தத்துவங்கள் ஒவ்வொன்றா ஒடுங்கி எல்லாம் போய் சிவத்திலே ஒடுங்க ஆன்மாவும் சிவனின் தனித்திரு நிலைக்கு கொண்டு போறது. இந்த 3ம் செய்கிறது. இந்த 3லும் செய்து அதுக்கு பிறகு வெளியில பஞ்சாபரண பூசை. இதுதான் ஆன்மீகம். ஆனா எங்க யாருக்கும் இந்த அளவு பூசை செய்ய இயலுமோ? எத்தனை பேர் செய்கிறோம்? இப்படி செய்பவர்களோட முழுமையாக செய்யலாது. அபிஷேகங்கள் ஆராதனைகள்லாம் முழுமையாக செய்ய. நான் கிட்டத்தட்ட 1 மணித்தியாலம் 1.5 மணித்தியாலம் செலவழிப்பது உண்டு. இந்த பூஜை இப்படியே செய்கிறது உண்டு. ஆனால் எங்களால முழுக்க செய்யாது. ஒரு பால், ஒரு தண்ணீர், ஒரு அபிஷேக பொடி, அதோட இந்த பூஜை நடக்கும். இந்த 3 பகுதியும் இருக்கும். அந்தர்யாகம் செய்து 3 பகுதி அந்தர்யாகம் செய்து பிறகு புறப்பூசை லிங்கத்துல செய்து. ஆனால் இது மட்டும் போதாது. அப்ப இது என்னுடைய inefficiency and insufficiency and deficiency is very obvious இந்த நிலைக்கு வரைக்குள்ள. So what we do is பூசை பண்ணாதாக்கள் இருக்கிறோம். பூசை 4 பேருக்கு 1 நாளுக்கு 2 நாளைக்கு செய்யறாக்கள் இருக்கிறோம். வெள்ளி செவ்வாயில மட்டும் விளக்கேற்றி வைக்கிறாக்கள் இருக்கிறோம். இடையில தோத்திரம் படிக்கிறாக்கள் இருக்கிறோம். காலையில மாதத்துல தோத்திரம் மட்டும் படிக்கிறாக்கள் இருக்கிறோம். தோத்திரம் படிச்சு கொஞ்சம் தண்ணி வச்சு பால் வச்சு வழிவர்றாக்கள் இருக்கிறோம். பஞ்சோபசார பூசை அந்த 5ஐயும் செய்கிறாக்கள் இருக்கிறோம். சூடசோபசார பூசை 16 செய்கிறாக்களும் இருக்கலாம். 2ஆம் தீபதீட்சை எடுத்து அந்தர்யாக கொண்ட ஆன்மார்த்த பூசை செய்து சிவபூசை செய்கிறாக்கள் அருமையா இப்படி இருப்பார்கள். ஆனா இது ஒன்றுமே முழுமை இல்லை. இட்ஸ் நாட் அவர் ஃபுல் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் அவர் லவ் அண்ட் gratitude for the God for what he has done for us, what he has been doing for us. அதுக்காக ஊர்ல பொதுடத்துல ஒரு லிங்கம் வச்சு மூர்த்தி வச்சு அங்கே ஒரு ஆளை வச்சு ஐயா எனக்கு இவ்வளவும் செய்யலாது, எனக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு நேரம் செய்யவே எல்லாமே இருக்குது, அங்கே இருந்து நீ 3 காலமோ 4 காலமோ 5 காலமோ 6 காலமோ என்னால இவ்வளவுதான் செய்யல, நீ அதுக்கு அப்ப ஒரு நித்தியமும் அங்கே அதுக்கண்டு ஒருவர் இருக்கிறார். அந்த மூர்த்தத்தையும் அந்த ஆலயத்தையும் அதில பூஜை செய்கிறவரையும் I will support. இது ஊர்ல இருக்கிற எல்லாரும். So that is happening for all of us. Our deficiencies, our inefficiencies, our incapacities were negated. என்ன சொல்றது, அதை அதை நிறைவு செய்வதற்காக ஒரு இடத்துல வச்சு அங்க ஐயர் வந்தார், 3 நேரம் பூஜை பண்றார், 3 நேரம் அபிஷேகம் பண்றார், ஆராதனை பண்றார், நித்திய பூஜை நடக்குது. இந்த நித்திய பூஜை கூட பத்தாது, அது கூட டெபிஷியன்ட். ஸோ ஒன்ஸ் a year நைமித்திய பூஜை கிராண்ட். அந்த நேரம் எல்லா அபிஷேகம், பால் அபிஷேகம், தேன் அபிஷேகம், சர்க்கரை, அரிசி எல்லாம் போட்ட அபிஷேகம், வாத்தியங்கள், தாளம், மேளம், நடனம், வசந்த மண்டபத்துல பெரிய உபசார பூஜை, பெரிய ஊர்வலம், அதெல்லாம் நடக்கும். இது எல்லாமே எங்களுக்காகத்தான் நடக்குது. for us, for my inefficiency, my deficiency, to compensate that, we have a place in the village or our place as a temple and a lingam, and there's a person appointed as a what do you call, Brohit or Pusakar, and we do that's the daily puja, and once a year we do the Naimitya puja. So this is the basic of Alaya Valipadu. அப்ப why do we need to worship பண்றதுக்கு இதுதான் ஒரு இது. Because we cannot express and we cannot do in full our devotion, our gratitude, our expression of love to God.
நன்றி. அடுத்தாக மைதிலி சக்திதாசன், நீங்க பேசலாம். வணக்கம் அனைவருக்கும். அற்புதமான ஒரு செஷன் மாஸ்டர். நீங்க அந்த பூசை வழிபாடு ஏன் செய்யணுங்கிறதுக்கு நல்ல ஒரு விளக்கம் கொடுத்துருக்கீங்க. அது மாதிரி நிறைய விளக்கங்கள் இருக்குது. எனக்கு 2 சீக்கிரமா சொல்றேன்னா, நீங்க அந்த சொன்னீங்க இல்லையா, அதாவது பிரகிருதி லோகம், அசுத்த லோகம், சுத்தம், அதுக்கப்புறம் பரலோகம், அது 4 டைமென்ஷன், அது புரிஞ்சிருது. அதுக்கப்புறம் அந்த 7 லோகம், புவர் லோகம்ங்கிறத டச் பண்ணீங்க. அப்ப அதுதான் இந்த கேலக்சிஸா? அப்ப 7 கேலக்சி, 7 உலகம் சொல்றேன். That's our immediate neighborhood. எங்கட பூலோகத்துக்கு அடுத்தது புவர்லோகம், அதுக்கு அடுத்தது சுவர்லோகம், அதுக்கு அடுத்தது மகலோகம், அதுக்கு அடுத்தது ஜனலோகம். ஜனலோகத்துல எங்கட பித்ருதேவர்கள், இப்ப மகாலயபக்ஷம், அங்கதான் பித்ருதேவர்கள் இருக்கிறார்கள். ஜனலோகம், அதுக்கு அங்கால தபலோகம், அதுக்கு அங்கால சத்தியலோகம், பிரம்மா இருக்கிறது. அதுக்கு அங்காலதான் விஷ்ணு லோகம், வைகுந்தம். அதோட பகுதிதான் கோலோகம், கிருஷ்ணர் இருக்கிறது. அதுக்கு அங்கால சிவலோகம், அங்க ருத்ரர் இருக்கிறார். நாட் த அல்டிமேட் சிவா, பட் சிவாஸ் ஃபோமோட இருக்கிற ருத்ரர் இருக்கிறார், சிவலோகம். இப்ப இங்க இருக்கிற 7 லோகங்கள்ல பூலோகம், புவர்லோகம், சுவர்லோகம், மகர்லோகம், தமனோகம், ஜனலோகம், சத்தியலோகம். நீங்க திருவரங்கத்துக்கு போனீங்கன்னா அவங்களுக்கு 7 பிரகாரம் இருக்கு. 7 பிரகாரம் கடந்துதான் நாங்க போகணும். அவங்க சொல்லுவாங்க இந்த 7 உலகங்களும் 7 பிரகாரம், அது கடந்துதான் வைகுந்தம். வைகுந்தம் என்றா கவலையற்ற இடம். இதெல்லாம் எங்கட பிரகிருதி மாயாய்க்குட்பட்டது. அப்ப இந்த உலகம், இதத்தான் கேலக்சிஸ் சொல்றோமா நம்ம இப்ப நாங்கள் கேலக்சிஸ் சொல்றோம். எஸ், இப்ப முதல் இந்த கேலக்சிஸ் என்ற கன்செப்ட் வரைக்கும் 1920s 30s எல்லாம் எங்களுக்கு கேலக்சிஸ் வரைக்கும் ஆக ஒன்லி மில்கி வே கேலக்சி, ஆல் த ஸ்டார்ஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ் வாட் வி see is in the only in this galaxy என்றுதான் சயின்ஸ் சொல்லிக் கொண்டிருந்தது. அந்த ஹபிள் என்பவர் தான் முதல் மல்டிவர்ஸ் என்ற கன்செப்டை கொண்டு வர, இது போல வேற கேலக்சிஸும் இருக்குது என்றது. They didn't accept it initially, but then they came to know. That's why the previous powerful telescope in the space-க்கு பேர் ஹபிள் டெலஸ்கோப். அதான் இவ்வளவு நாள எங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் தந்து கொண்டிருந்தது. இப்ப லாஸ்ட் இயர்ல இருந்து எங்களுக்கு ஜேம்ஸ் வெப் டெலஸ்கோப் இருக்குது. ஸோ இதுக்காக அதான் அந்த இது மாதிரி மல்டிவர்ஸ் என்றதான் இப்ப அதை சொல்றாங்க. இட்ஸ் நாட் ஓன்லி ஒன், தேர் ஆர் மெனி வேர்ல்ட்ஸ், சிமிலர் வேர்ல்ட்ஸ். அண்ட் இந்த வேர்ல்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் எங்கட ஐன்ஸ்டைன் மாதிரி இந்த பிசிக்ஸ் லோஸ் எல்லாம் அப்ளிகபிள். அதான் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு கணக்கு பார்த்து அதோட ஸ்பீட், டிஸ்டன்ஸ் அதெல்லாம் சொல்லி அதோட ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் டைமென்ஷன் எல்லாம் சொல்றோம். ஆனா தேர் ஆர் அதர் வேர்ல்ட்ஸ், என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் செட்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் லாஸ். அங்க we cannot predict, we cannot understand. அதுலதான் இம்பிய மாயா, அசுத்த மாயா, பிறகு சுத்த, 3 எல்லாம் மாயா உலகம் தான். மாயா என்பது இஸ் a material source. பிரகிருதி மாயா, அசுத்த மாயா, சுத்த மாயா. But God world, பரலோகம் not out of this maya. This is thus his power. அது சக்தியாலே ஆனது. அதான் பரலோகம். ஓகே, இப்போ நம்ம இறந்த ஆன்மாக்கள், முக்தி அடைஞ்ச ஆன்மாக்கள் அப்ப எங்க போறோம்? நம்ம பரலோகத்துல தான். முக்தி அடைஞ்ச ஆன்மாக்கள் பொய்கட்டு மெய்யானர்ண்டா இந்த லெவல் ஆஃப் இந்த பிளேன் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து அவங்க the fourth dimension of existence போயிட்டு அந்த ஆத்மா பரலோகத்துக்கு போயிட்டு பரலோகத்துக்கு போவோம். ஆமா, முக்தி அடைஞ்ச வேற இடம் இல்ல. It attains that dimension of existence and experience. ஒரு நிலையை சொல்றீங்க. சொல்லுவாங்க கடல் நீர் உப்பு பாக்கள். அதாவது ஒரு கடல் இருக்குது, சமுத்திரம், அதுல ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது. அந்த ஸ்பேஸ்ல தான் சமுத்திர நீர் இருக்குது. அந்த நீர்ல தான் உப்பு இருக்குது. அப்ப அந்த ஸ்பேஸ் இறைவன் என்றால், இந்த ஆன்மா அதுல இருக்கிற கடல். அந்த அளவுக்கு கிட்ட, அந்த அளவு அவ்வளவுக்கு அது போகும். ஸ்பேஸ் இருக்கிற எல்லாம் போற அளவுக்கு அந்த அளவு வியாபத்துக்கு போகும். The salt impurity. அந்த salt only affect the soul, not the space இல்லையா? இப்ப கடவுளுக்கு impurity, ஆன்மாவுக்கு தான் impurity. ஆன்மா doesn't know is what do you call cosmic dimension. Now we are what do you call, we are restricted to our individual dimension. It is because of the engulfing factor. எனக்கு என்னுடைய ஆன்மாண்ட இந்த உடம்பில் 52 பேரோட இதுக்கு இருக்கிறதுதான் எனக்கு எல்லாம் கற்பனை எல்லாமே இருக்குது. ஆனா இந்த ஆன்மா எங்கும் பறந்தது. அர்ஜுனனுக்கு 2ஆம் சாப்டர்ல பகவத்கீதையில கிருஷ்ணா சொல்லுவார், இந்த ஆன்மாவை வாளால வெட்ட முடியாது, நீரால் நினைக்க முடியாது, நெருப்பால் தின்ன முடியாதுன்னு சொல்லி இது எங்கும் பறந்தது என்று சொல்லுவார். இந்த ஆன்மா எங்கும் பறந்ததுண்டா how it is possible?
So it is hard to imagine that my Anma is engum parandadu, your Anma also engum parandadu. It's like a waves, you know, the what do you call radio channel waves, TV channel waves, எல்லா வேவ்ஸும் படியில தான் இருக்குது. அந்த பட்டியல அந்த சேனலை டியூன் பண்ணா அது அங்க வேலை பண்ணுது. அது மாதிரி எல்லா ஆத்மாவும் இப்படி பறந்து இந்த பரவழியில தான் இருக்குது. ஆனா நாங்கள் அந்த இண்டிவிஜுவல் டைமென்ஷனை மட்டும்தான் நாங்க பெர்சீவ் பண்ணிக்கொண்டு ஆக்ட் பண்ணிக்கொண்டு. So when அந்த இண்டிவிஜுவல் டைமென்ஷன்ல இருந்து விடுபட்டு காஸ்மிக் டைமென்ஷனை ரியலைஸ் பண்ணி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றதுதான் இந்த ரிலீஸ் என்ற முத்தி. அதான் சொல்றாரு, எட்டு விகார விடக்குடம்பின் உள் கிடப்ப ஆற்றே ஐயா அரணே ஓ என்று I am no longer bear it to be within this cage of body. And சொல்லி பொய் கெட்டு மெய்யான. So from release these things and attain the fourth dimension experience and enjoyment. Then release. That's the paramutti, parakati. நல்ல விளக்கம் மாஸ்டர். நன்றி, ரொம்ப நன்றி. நன்றி. அதான் கனடாவில இருந்து சிவசிதார்த்த மாஸ்டர், நீங்க பேசுங்க. உங்களை டாக்டர் உங்களை கண்டோன்னே நாங்கள் எல்லாம் தாகத்தோட கிணத்தடிக்கு வந்த மாதிரி தான், உங்களை பாராட்டியில ஒருத்தரும் கிணத்தடிக்கு வந்த மாதிரி தான் நிக்கிறேன். நானும் கொஸ்டின் தான் உங்கள்கிட்ட கேட்கறதுக்கு, எழுதப்பட்டதுதான் நடக்கும், அடக்கப்பட்டதுதான் கிடைக்கும் என்று சொல்லிக்க எங்களோட முயற்சிக்கு என்ன நடக்குது என்று ஒரு கொஸ்டின். மற்றது மந்திரங்கள் எங்கள எப்படி தாக்கத்தை ஏற்படுத்துறது என்று. முயற்சி திருவினையாக்கம் இருக்குது. இது எங்களுடைய பர்சனல் லைஃப்ல, ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல எல்லாம் எழுதப்பட்டதுதான் நடக்கும் இருக்கிறது இல்ல, பர்சனல் லைஃப்ல சொல்றது. It's also when we review our past, it's not applicable for the future or the present. Present is in your hand, future is in your hands. The past is you cannot do much about it. அதான் சொல்றது. வள்ளுவர் சொல்லுவார், ஊழிற் பெருவழி யாவுல மற்றொன்று சூழினன் தான் முந்தொரும் என்று சொல்லுவார். அதை போல வலியது ஒன்றும் இல்லை, எழுதப்பட்டதான் நடக்க வேண்டதான் இருக்குது. அதே இவர் சொல்லுவார், தெய்வத்தால் ஆகாதரினம் முயற்சி தன்மை வருந்த கூலிதர். So if you have to put your effort, so at least you get a minimal wages. If not the profit, at least just the minimal wages. அப்ப முயற்சி பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். இது ஒன்று. ரெண்டாவது கேட்டீங்க என்ன? மந்திரங்கள் எங்களை எப்படி தாக்கத்தை ஏற்படுத்துறதுல இன்னொரு முறை பார்ப்போம். ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ டாக்டர். தேங்க்யூ டாக்டர். நீங்க பேசுங்க, யார் வழங்கப்படுத்துங்க. வணக்கம் டாக்டர். நான் உங்களை ஒருக்கா இங்க லூசியம் சிவன் கோயில்ல சந்திச்சேன். நான் உங்களோட சைவ சித்தாந்த விளக்கத்துக்கு நன்றி. தொடர்ந்து நீங்க எங்களுக்கு இந்த விளக்கத்தை தர வேணும். என்னோட சில 3 கேள்வி இருக்கு, கேட்கலாமா? டாக்டர், என்னன்னு சொன்னா, நீங்க அந்த பிரகிருதி மாயா உலகு, அசுத்த மாயா உலகு, சுத்த மாயா உலகு என்று சொல்லி விளங்கப்படுத்தினீங்க. இந்த எல்லா மாயா உலகும் இந்த ஆணவம் கண்மம் மாயை என்று வார அந்த மாயைக்குள்ள அடங்குதா, இல்லாட்டி இது வேற ஒரு சாப்டரா? இதுல இந்த கேள்வியை கேட்க போறீங்களா ஒன்றா அல்லது நீங்க சொல்லுங்க. ஆணவம் கண்மா, இந்த இம்பியூரிட்டிஸ்ல மெயின் இம்பியூரிட்டிஸ் ஆணவம். That is the eternally attached to the soul என்று சொல்றது. அந்த ஆணவம் போறதுக்கு வேற 2 இம்பியூரிட்டிஸ் அதுவும் எக்ஸ்டர்னலா இருக்குது, பட் நாட் அட்டாச் த சோல் எட்டர்னலி. அந்த ஆன்மாவோட எண்டு இல்லை, ஆனா புறம்பா இருக்குது. அதை கடவுள் சேர்க்கிறார். இது எப்படி என்று சொன்னா, ஊர்ல பாத்திரம் துளக்குறது ஞாபகம் இருக்கும் பல பேருக்கு. வெள்ளன சமையல் பாத்திரம் எல்லாம் கொண்டே வெளியில போட்டுட்டு கொஞ்சம் சாம்பல் எடுத்துக்கொண்டே வச்சுடுவாங்க, கொஞ்சம் மண்ணும் எடுத்து வச்சிருப்போம். அதுல கொஞ்சம் தண்ணியும் வச்சுட்டு, அல்ல பைப்படியில வச்சுட்டு, அந்த தண்ணியை கொஞ்சம் தொட்டு முதல் சாம்பலும் மண்ணும் போட்டு இந்த கறி போக தேய்கள் நடக்கும். இருந்த ஆளுக்கு கருப்பு கறி, அது போறதுக்கு கொஞ்சம் மண்ணும் சாம்பலும் சேர்க்கிறோம். அது சேர்க்கிற மண்ணும் சாம்பலும் நான் சொல்றது கர்மாவும் மாயையும். ஆன்மாவுக்கு அந்த மாயையும் சேர்த்து தேய்தல் நடக்குது. பிறப்பு
பிறப்பு பிறப்பு இறப்பு பிறப்பு இறப்பு புல்லாகி பூடாய் புழுவாய் மரமாகி பல்விருகமாகி பறவையாய் பாம்பாகி கல்லாய் மனிதராய் பேயாய் கணங்களாய் வல்ல சுரராகி முனிவராய் தேவராய் செல்லாய் நின்ற தாவர சங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் பிறக்கின்றோம். அதுல கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து தான் செய்வோம். இந்த தண்ணி எதென்று சொன்னால் இறைவனுடைய மறைப்பு சக்தி, இஸ் டிலூடிங் potency. அது ஏன் மறைப்பு சக்தி என்று சொல்றேன்னா, that is a potency sending us through this worldly life to experience. Through those experience, the intelligence of the soul matures. Soul doesn't mature. Soulக்கு வயசு கிடையாது. But the intelligence of the soul matures through our experience and education. Two ways. அப்ப அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்குள்ளால போறதுக்காக அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை தார. That's the one birds. இப்ப அதுக்கு இந்த மாயை என்பது அந்த கர்மா வந்து இஸ் அன் ஆக்ஷன். மாயை வந்து நாங்க செய்யற ஆக்ஷனுக்கூடாக அது இந்த ரிசல்ட்ஸை தந்து அதை தருகிறேன். மாயை என்றது இஸ் அ மெட்டீரியல் சோர்ஸ். இட்ஸ் லைக் ஒரு பானை செய்யறதுக்கு மண் தேவைப்படுற மாதிரி தான் இந்த பானை, இந்த மாயை. இந்த மாயை வந்து ஹியூஜ். மாயை வந்து சொல்றது என்னன்னு கேட்டா இஸ்ல பிரிமோடியல் மேட்டர் என்ற மாதிரி சொல்லலாம். அது அதாவது மேட்டர் எனர்ஜி அதுக்கு முன்னால இருக்கிறது. இதெல்லாம் வந்து சயின்ஸுக்குள்ள வராது. சப்ஜெக்ட் டு மெஷர்மெண்ட் தான் சயின்ஸுக்கு வரும். அப்ப இந்த ஆணவம் கண்மம் இந்த மாயை பிரிமோடியல் மேட்டர் என்று சொல்றது கூட சயின்ஸுக்கு வந்துடும். இதுக்கும் அப்பால் அதுக்கும் முந்தினது மாயை. அது அளக்கவோ கொண்டவோ முடியாது. அந்த மாயையில எல்லா மாயையும் இறைவன் பயன்படுத்தவில்லை படைப்புக்கு. ஒரு சிறிய போர்ஷன் ஆஃப் த மாயை சொல்லுவார்கள் கலக்குண்ட பாகம் சொல்லுவார்கள். மோடிக்கம் இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவோம். மோடிக்கம் என்ற ஒரு சின்ன போர்ஷன் மட்டும்தான் தேவைப்படுகிறது இந்த படைப்புக்கு. அதுலயும் ஒரு இண்டிவிஜுவல்ல 36 தத்துவங்கள்லயும் திருப்பியும் ஒரு மாய வரும். அங்கேயே மாய வருதுன்றா ஒவ்வொரு சோலுக்கும் எனக்கு எலோகேட் பண்ணப்பட்ட மாயை, இந்த கம்ப்யூட்டர்ல இருந்து இந்த டம்ளர்ல இருந்து எல்லாத்துக்கும் எலோகேட் பண்ணப்பட்ட மாயை அதுல இருக்கு. அந்த அலோகேட்டட் போர்ஷன் இருந்துதான் எனக்கு எல்லாம் வரும். அப்ப மாயின்ற ஒரு fraction of மாயை being used by God for the creation of this world, these bodies, these instruments and the objects of experience. Yeah. Right. அப்ப பிரகிருதி மாயா உலகு, இந்த ஐம்பூதங்களான இந்த பிரகிருதி மாயா உலகு ஒரு மாயின்ற ஒரு கூறுதானே? பிரகிருதி மாயா actually not ஐம்பூதங்கள், actually 24 entities there. 24 எவல்யூட்ஸ்ல அந்த ஐம்பூதங்கள் ஃபர்ஸ்ட் 5. அப்ப அது மாயைன்ற ஒரு பகுதி பிரகிருதி மாயா. அசுத்த மாயையும் சுத்த மாயையும் அதுவும் மாயைதானா? அசுத்த மாயா 7 எவல்யூட்ஸ் இருக்குது. சுத்த மாயில 5 எவல்யூட்ஸ் இருக்குது. எல்லாமே மாயைன்றதான். சுத்த மாயில இருந்து இங்கால அசுத்த மாயை, பிறகு அதில் ஒரு ஃப்ராக்ஷனாக பிரகிருதி மாயை. இந்த மூன்றுமே ஜஸ்ட் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் டோட்டல் மாயை. ஓகே. ஒரு உயிர் உடம்ப விட்டு பிரிஞ்சா பிறகு முக்தி அடையாத ஒரு திருப்பி புறப்படுக்கிற ஒரு உயிர் ஆன்மா, அது பிரகிருதி மாயாலயத்திலிருந்து வேற ஒரு அசுத்த மாயாவுக்கோ சுத்த மாயாவிலேயோ இருக்கும் அடுத்த புறப்படுக்கும் வரையும், இல்லாட்டி இதே பிரகிருதி மாயாவளையில தான் அலைஞ்சு கொண்டிருக்கும். The soul after departure can have many options. One thing is it can, if it's a 1 in million or something like that, straight away attain the mukti, paraloka dimension. So there's no release, that part. That's also vividly description in the சுந்தரர் தேவாரம் இருக்கு, திருநொடித்தான்மலை பதிகத்துல. லைக் ரன்னிங் கமெண்ட்ரி மாதிரி சொல்லுவார். அதே இது பைபிள்ல ஜோன் ரெவல்யூஷன்ஸ் அதுலயும் இருக்கு, பைபிள்ல கடைசி ஏற்பாட்டுல. அடுத்ததா வந்து the souls வந்து it can be born in the same world or it can be born in different worlds. Different worldsல பிரகிருதி மாயில இருக்கிற different worldsலயும் போய் பிறக்கலாம். There are 108 cosmic units and plus 56. That's 163 or something. Cosmic units or galaxies that are in Prakriti Maya worlds. And then there are further in other worlds. So if it is this dimension, வேற வேர்ல்ட்லையும் போய் பிறக்கலாம். அல்லது if it's the higher merits என்றால் it just pass the Prakriti Maya and go and be born in Asuddha Maya world. Even higher dimension they may go into Suddha Maya world. அப்ப இந்த உலகத்தை விட வேற உலகத்திலையும் உயிர்கள் இருக்குது இந்த பிரபஞ்சத்துல.
எஸ் எஸ் பர்பஸ் இருக்கு தானே, அதெல்லாம் சும்மா படைச்சு இருக்கல, ஒன்றுங்க பர்பஸ் இருக்கு, there is a purpose there. Yes. ஓகே. மற்றது இந்த பதி பசு பாச மூன்றுல திருமூலர் சொல்றாரோ, பதியினை போல் பசு பாசம் அனாதி என்று சொல்லி. அப்ப அந்த பாசம்ன்றது சில பேர் அதை இறை சக்தியா அடுக்கினம், சில பேர் ஆணவம் கண்மம் மாய அடுக்கினம். இதுல 2 விதமான கருத்து இருக்குது. இதுல உண்மையா அந்த பாசம்ன்றது இறை சக்தியா, அதுன்ற உதவியோட பசு பதி அடைய வேணுமா, இல்லாட்டி அந்த பாசம்ன்றது ஆணவம் கண்மம் மாயை மட்டும்தானா? அப்ப ஆணவம் கண்மம் மாயை அனாதி என்று சொன்னா என்னண்டா, அந்த அது முடிவு இல்லாம இருக்கிறது என்று சொன்னா அதுல இருந்து எப்படி பசு விடுபட்டு பதி அடைய முடியும்? Yes, sir. The fetters,